गुरु रूप साध संगत जी, आप वडभागे हो। गुरु दे दर नसमस्तक होने लिए आए हो। उस गुरु कोलों खुशियां प्राप्त करन आए हो। आप दे इस सुभागे पल आप दी हर एक मनोकामना जो लेके आए हो उस परमात्मा दे अगे आप जो खुशियां इस जग ते आने वाले समय दे विच मंगदे हो उस परमात्मा तो ऐसा सुभागा समा कर्मां दे नाल मिलदा है। आओ सब तो पहला दसम पिता दी बख्शी हुई फतेह नूं प्रवान करो, दिलां दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ समय पहला चल रही जपजी साहब की जो लड़ीवार कथा है, पिछले हफ्ते 7वीं पौड़ी की व्याख्या हुई सी। हुण तक गुरु महाराज ने पहली पौड़ी तो लैके 7वीं पौड़ी तक ये स्पष्ट किया है कि वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, वो करता है, ये सारा ब्रह्मंड उसकी ही किरत है और वो ऐसा करता है जो अपनी किरत दे विच आप बैठा है। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मंड उसके हुक्म दे विच चल रहा है। वो परिपूर्ण परमात्मा इस चलते हुए जगत नूं, इस चलते हुए ब्रह्मंड नूं अपनी रजा दे विच चलते हुए नूं देख के विकस रहा है, खुश हो रहा है। धरती के उत्ते गुरु नानक साहब जी कहते हैं, बहुत संत फकीर आए जिन्होंने उस प्रभु का नाम जपया, जिस तरह का किसी नूं ज्ञान होया उस तरह की उसके गुणां नूं उसने गाया है। वो परिपूर्ण परमात्मा वो एक असीम शक्ति है, वो सानू दातां देण वाला है। उसका हुक्म कितना वड्डा है, उसका हुक्म कितना असीम है, वो परमात्मा ने गुरु नानक साहिब ने दस्या है। सिख धर्म दे विच जिहड़ियां जपजी साहिब की बहुत महानता है और जो अज गुरु साहिब अगे दसन जा रहे ने 8वीं पौड़ी दे विच, वो गुरु साहिब ने दस्या है कि एक गुरसिख की मुढ़ली क्रिया की है, उसकी पहली क्लास कित्थों शुरू हुंदी है। एक गुरसिख की उसका धार्मिक रस्ता कित्थों शुरू हुंदा है। इस पौड़ी दे विच आओ, इस पौड़ी का पहला सरवण करो। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए बोह न सकै काल, नानक भगतां सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। 8वीं पौड़ी तो लैके 11वीं पौड़ी तक गुरु साहिब ने एक शब्द बार बार वरत्या है, सुनिए। इन्हां पौड़ियां दे विच गुरु साहिब ने सिक्खी नूं कमाउण दा जो सुनन दा योग है एक गुरसिख दे जीवन दे विच उसनूं दर्शाया है। क्योंकि गुरसिख सिर्फ 2 ही कारज हैं गुरसिख की जिंदगी दे विच, क्योंकि गुरबाणी का नाम जप है। गुरसिख का कारज है जपना, गुरबाणी नूं जपना, उसके नाम नूं जपना। इसकी मूल पंक्ति जिहड़ी है, नानक भगतां सदा विगास,
सुनिया दुख पाप का नास। ये इसकी मूल पंक्ति है। नानक भगतां सदा विगास। गुरु साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੰਤਮਈ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਕਿ ਭਗਤ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾਪਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਕੁਛ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ
कि उस प्रभु के दर्शन हो जाण। इसे तरह ही उस धूने लगाते हैं जां अपने चार चुफेरे अग नूं बाल के उहदे विच बैठ के जाप करते हैं। पर गुरु साहिब ने इत्थे जो आधार बनाया है वो आकाश नूं बनाया है, शब्द, क्योंकि शब्द आकाश का ही तत्त है। शब्द जिस तरह असी रोटी खाते हैं, साडे अंदर एक बुरकी जाती है, उस तो खून बनता है, खून तो मिज बनती है, उस नाल साडे शरीर दे विच तनवाई आउंदी है, शक्ति आउंदी है साडे शरीर दे विच। उसी तरह जिस शब्द नूं असी गुरु दे शब्द नूं बोलांगे, वो शब्द जिस वेले अंदर जाएगा वो साडे अनहद नाद नूं पैदा करेगा। अनहद नाद दे पैदा होण दे नाल उस प्रभु की कीर्ति करन दे नाल, उस प्रभु का जस करन दे नाल की है कि साडे अंदर जिहड़ियां है वो दैवी शक्तियां जिहड़ियां वो प्रवेश करनगियां, जो कि जिस तरह गुरु साहब ने कहा सी कि करोड़ां ही इत्थे धरतियां ने, करोड़ां ही इत्थे सूरज ने, बहुत ब्रह्मंड ने इत्थे। विज्ञान ने भी इस चीज़ नूं तस्दीक कीता है कि बहुत तरह के सूरज ने, बहुत तरह के ग्रह ने, बहुत तरह दीयां धरतियां जिहड़ियां है वो इत्थे हन। हुण गुरु साहिब ने कहा है कि शब्द, शब्द का जाप कर। किस चीज़ नाल तेरा कल्याण होना है? शब्द दे नाल। हुण वैद उही हुंदा है जो इंसान की समर्था के मुताबिक, उहदे विच कितनी ताकत है, उस हिसाब नाल उसनूं दवाई दिंदा है। कि जे कमज़ोर है उसनूं थोड़ी दवाई दिंदा है ताकि वह थोड़ा जिहा होर बलवान हो जाए, थोड़ी जी होर ताकत आ जाए तो उसनूं फिर उस हिसाब नाल दवाई दी जाती है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गुरु साहब कहते हैं मेरा वैद गुरु गोबिंद आ। वो जो गोबिंद वैद है वो भी सानू इसी तरह ही दवाई दिंदा है। वो भी साडा वैद जो है उसने की कहा है कि ऐ बंदे तू शब्द सुन, तू जप सुन। क्योंकि सिख की पहचान की है? सिख की पहचान यही है कि वह जपदा है। की जपदा है? गुरबाणी जपदा है, उसके नाम नूं जपदा है। जिस इंसान की जिंदगी दे विच गुरबाणी नहीं है, जप नहीं है, उसका मन खिंडिया होया है, वो धार्मिक तौर पर बिल्कुल गिरिया होया है, उसके कोल कुछ भी नहीं है। गुरु नानक साहब उसनूं भी अपनी अकैडमी दे विच एडमिट करते हैं, उस मरीज नूं भी लैंदे हैं, क्यों गुरु साहब बहुत नरमाई तो कम लैंदे हैं। हुण गुरु साहब इत्थे की कहते हैं कि ऐ बंदे तू जप कर, पर तेरी एक खुली छुट्टी है कि तू कितना जप करना है। जिन्नी तेरी समर्था है उतना जप कर। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आद। इतिहासकारां ने एक घड़ी में 24 मिनट का टाइम दिता है। बहुत सारे इतिहासकार घंटियां का भी मनते हैं, लेकिन जो देखने च गल आई है एक 24 मिनट नूं उन्होंने एक घड़ी किया है। ऐ बंदे आधी घड़ी 24 मिनट, आधी हूँ ते आद, अद्धी 12 मिनट, आधी हूँ ते आद 6 मिनट। हुण गुरु साहब ने रखा कि ऐ बंदे, ऐ गुरसिख तू 6 मिनट उस प्रभु का जाप कर। जे तेरी समर्था थोड़ी है, उन्होंने कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं लाई कि तू घंटियां बद्धी पाठ कर। हाँ, उस गुरु की कृपा हो जाए, तू एक पैर उहदे अल तुरते सही, फिर वो तेनों आपे लै लवेगा, वो तेनों आपे ही गलवकड़ी दे विच लै लवेगा। भाई गुरदास जी कहते हैं चरण शरण गुरदेव पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। ऐ बंदे तू एक कदम चलते सही, वो परमात्मा तेनों अगे करोड़ां हज़ारां कदम अगे लैके वो तेनों तेरी बांह फड़ लवेगा। हाँ, उसकी नज़र हो जाए, उसकी कृपा हो जाए। ये तेरे मिनट जिहड़े 6 मिनट ने, ये 60 मिनट भी परिवर्तन हो सकते हैं। ये अगे होर भी सिफर लग सकदियां हैं, ये 600 मिनट भी परिवर्तन हो सकता। पर ऐ बंदे तू चल ते सही, पहल तेरी है। जे तू उस गुरु वाल चलेगा तेनों अगे हो के लेगा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि साडा जिहड़ा पहला कर्म है, असीं उस गुरु वाल चलना है, असीं एक कदम उस गुरु दे अल पुट्टना है ताकि वह गुरु सानू अगों आके लै लवे। हुण सिख दा मतलब की है?
सिख का मतलब है मैं गुरु का पल्ला फड़ना है। हुण गुरु का पल्ला जिहड़ा फड़ना है, इंसान दी जिहड़ा ज्ञान है इंसान का, उदों तक है जब तक असी गुरु का पल्ला नहीं फड़ते। जदों असी गुरु का पल्ला फड़ लिया फिर वो जिहड़ा ज्ञान है वो पिछे रह जाता है। जे असी उस दे विच ज्ञान नूं लैके आवांगे तां वो साडा पल्ला गुरु नालों फिर छुड़ा देगा। धन धन गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। पाली का मतलब पल्ला। वो सानू गुरु जो है वो अपना पल्ला फड़ा देवे। जदों असी गुरु का पल्ला फड़ लिया फिर असी अखां नाल काम नहीं करना, सानू कुछ नहीं दिसदा, असी कहते हैं कि असी अन्ने हाँ। ऐ गुरु तू जिथे सानू लैके जावेगा असी चलांगे। फिर उत्थे अपनी समझ, अपनी सोच, अपना ज्ञान जो है पिछे रह जाता है। जब तक तुसी उस गुरु का पल्ला नहीं फड़िया उदों तक तुसी अपने ज्ञान नूं वरतो, अपनी हर चीज़ नूं वरतो। पर जिस वेले तुसी उस गुरु नूं पल्ला फड़ा देना है, उस वेले जिहड़ा तुहाडा ज्ञान है उसनूं तुसी पिछे छड्ड देना है। वो ज्ञान तुहाडे किसी काम नहीं आउणा। अगर तुसी गुरु दे लड़ लग के अपने ज्ञान की वरतों करोगे तो उहदे नाल की होएगा, तुहाडा जिहड़ा पल्ला है वो गुरु दे नालों छुट जाएगा। असी सहारा बनना है, असी अपने आप दा आप सहारा नहीं बनना। असी किसी नूं भी अपना सहारा नहीं बनाउणा। असी सहारा किस नूं बनाउणा है? असी उस परम पिता नूं सहारा बनाउणा है। जिस दिन वो परम पिता साडा सहारा बन गया उस दिन सानू किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी। इस करके ए बंदे तू किसी का आसरा ना भाल। तू जे कहना कि मैं अपने आप कर लवांगा, तू अपना आसरा भी ना भाल, क्योंकि ये तेरे कोलों भी नहीं होना। ये गुरु का कारज है। तू अपना उसनूं पल्ला फड़ा के उसनूं कह दे, ए गुरु मैं ते अंधा हाँ, मैनू कुछ नहीं पता, तू मैनू जिथे लैके चलेगा मैं चलांगा। ये है गुरसिख की परिभाषा। गुरसिख गुरु दे लड़ लग के अपने ज्ञान नूं त्याग देवे, ਉਹੀ उस परमात्मा के परम पिता के दरबार दे विच जा सकता है, उसनूं मिल सकता है। जिथे साडियां सियाणपां आ जांदियां हन उत्थे वो गुरु का जिहड़ा पल्ला है साडे कोलों छुट जाता है। गुरु साहब कहते हैं, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। हुण गुरु साहब सुनन दा, तेरे गुरबाणी सुनन दा तेरे जीवन के उत्ते की प्रभाव होएगा? सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनन दे नाल की होवेगा? तेरे विच सिद्धि आएगी, तेरे विच ज्ञान प्रगट होएगा, तेरे विच वो दैवी शक्तियां होणगियां। जिस वेले दैवी शक्तियां आउंदियां हन किसी दे विच, उस परमात्मा की लगन दे विच आउंदियां हन ते असीं कह दिंदे हैं ये तो बंदा पीर बन गया है, ये तो बंदा सिद्ध बन गया है। नाथ तू उस परमात्मा का जो शब्द सुनेगा, उस परमात्मा के शब्द के लड़ लगेगा। हाँ, शब्द सुनने की एक शर्त जरूर है कि ए बंदे तू ध्यान दे नाल उस दे शब्द नूं सुन। कई बार की हुंदा है कि एक बंदा बोली जा रहा है, दूसरा बंदा विचों ही उसनूं टोक के कहता है, वीर जी आ गल दोबारा दस्सिओ, मैनूं सुनिया नहीं, मेरा ध्यान इहदे विच नहीं सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ दैवी ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਹੇਗਾ, ਨਾਥ, ਕਿ ਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼।
ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਵਲਾ ਬਲਦ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਧਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਜਾਂ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਆ ਪਾਤਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਹੈ, ਲੋਹ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਕਵਿਲਾਸ। ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਨਮਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤਾਂ,
ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਜਪੋ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਿੰਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਗੋਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਭ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਰ ਕਾਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟੇਬਰ ਕਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨਿਰਗੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।